जय जगन्नाथ सांगमाने आपण मानकु उत्कल विद्यालय परिवार को स्वागतम। सांगमाने आपण जानते बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन तरफ ओएसटी 2025 ऑलरेडी नोटिफिकेशन स्टार्ट हो सारी अप्लाई स्टार्ट हो सारी आपण पाखे मात्र आउ केते दिन अच्छी 4 दिन अच्छी अप्लाई। तो मु कहि आपण भल भाव में शीघ्र शीघ्र अप्लाई कर दिंतु आ बेस लेट करूँ ना। तो मोर बहुत सब्सक्राइबर मैंने कमेंट करते कि हिंदी विषय में एक वीडियो आने। तो आज मुझे वीडियो समस्त कहीदेवी भलरे आप गोटे गोटे प्रोसेस फॉलो करेंगे आउ कि भूल करेंगे ना। ऑलरेडी बहुत पिला कौन है पैसा कटि सारी से पैसा रिटर्न पाऊना। तो से गोटे गोटे करी आप वीडियो को लास्ट पर्यटन देखिए कौन भूल करेंगे ना। ये गोटे वीडियो में आप समस्त प्रोब्लेम सॉल्यूशन देवी। फास्ट सांग मुझे कहि आप अप्लाई करने पूर्व कौ कौ डॉक्यूमेंट दरकार अच्छे मन रखु। प्रथम आप दरकार हम कौन ना फोटो दरकार हम है जो डॉक्यूमेंट कौच आप डॉक्यूमेंट आगे प्रिपेयर कर रखिए। तापर सिग्नेचर तापर आपंकर कास्ट सर्टिफिकेट तापर +2 सर्टिफिकेट तापर +3 सर्टिफिकेट बुझीगला। फोटो केते बदले ना 50 KB भितर सिग्नेचर 30 KB भितर आउ बाकी जो सर्टिफिकेट सब रहा केते KB भितर ना 100 KB भितर आउ आपंकर जो मैंने पास आउट हो सारी बीएड सर्टिफिकेट दरकार हम जो मैंने कंटिन्यू पिला कंटिन्यू सर्टिफिकेट दरकार हम ये सब 100 KB भितर बुझीगला। ये आम अप्लाई प्रोसेस को जीवा प्रथम कौन करेंगे ना आपंकर जो गूगल आप से गूगल क्रोम रे कौन सर्च करेंगे ना bscodisha.ac.in आप गूगल क्रोम रे bscodisha.ac.in सर्च करेंगे। मु यार लिंक डिस्क्रिप्शन देदेवी आपन सेठु जाई डायरेक्ट मजे सर्च करि परिबे। एवं तापर कौन करेंगे ना या धीरे धीरे तलु तलु कौन करेंगे ना स्क्रॉल करके जीवे तलु तलु स्क्रॉल करके गले तो आप सामने यहीपरी स्क्रीन देखीदेव। आप कौन करेंगे ना ये गोटे देख लिखाई एप्लिकेशन फॉर ओडिशा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी ओएसटी 2025 यहाँ लिखि तो आप लिंक पर कौन करेंगे क्लिक करेंगे। तो यही लिंक रे क्लिक कलापर आपण सामना को एमती गोटे स्क्रीन देखीदेव बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा ओडिशा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी ओएसटी 2025 बुझीगला। या तलू कौन करेंगे स्क्रॉल करेंगे। तो तलू स्क्रॉल करें आपन स्क्रीन यहीपर देखीदेव जो मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर सारी एठी मोबाइल नंबर एवं पासवर्ड देवे देकी लॉगिन करेंगे। लॉगिन करके नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। जो मैंने रजिस्ट्रेशन करना से क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे नुआ रजिस्ट्रेशन करेंगे। मु कहीदे जदि आप भूल हो कौन जिनस आप आउ थे रजिस्ट्रेशन करूँ से आपको कौन प्रोवाइड करा पड़ो गोटे मन रखु न्यू मोबाइल नंबर है नुआ मोबाइल नंबर एवं न्यू मेल आईडी ये दुईटा देकी आप आउ थे अप्लाई करूँ और कौन भूल करूँ ना कि प्रोब्लेम हम ना आप नुआ अप्लाई करेंगे है। एवं नेक्स्ट प्रोसेस को जीवा कौन करवा आम आउ थे अप्लाई करवा से आम क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करवा। तो सांग लक्ष्य करूँ यहीपरी स्क्रीन में आपंकर देखीदेव है। तो आप कौन करेंगे यही जगार निजर नेम प्रोवाइड करेंगे और ये पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे एवं रिटाइप पासवर्ड करेंगे। मन रख पासवर्ड केमी प्रोवाइड करेंगे पासवर्ड जो प्रोवाइड करेंगे जेकोसी गोटे कैपिटल लेटर लिखे किसी स्मॉल लेटर लिखे और किसी स्पेशल कैरेक्टर देवे जमीती है आउ ता सहित किसी नंबर यहीपरी भाव में आप जेकोसी पासवर्ड दे पारे से किसी प्रोब्लेम नहीं। तापर सांग मैंने ये कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट कलापर कौन हम तो लक्ष्य करूँ तापर आपंकर निज मोबाइल नंबर निजर मेल आईडी ये दुईटा देखिए अप्लाई करेंगे। जो मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर सारी भूल होती से जगह नुआ मोबाइल नंबर नुआ मेल आईडी देखिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई कर सारापर कौन करेंगे आप लक्ष्य करूँ ये गोटे कौन अच्छी ना सबमिट बटन अच्छी जदि यही सब आपंकर ठीक होता आउ थे चेक करेंगे तापर सबमिट बटन उपर क्लिक करेंगे। कास्ट कैटेगरी कथा मुझे कहीदे देखो जो आप कास्ट कैटेगरी उपर सिलेक्ट करेंगे आपको यहीपरी SC ST SBC जेनराल 4 ऑप्शन दब जार जोटा हो आप कौन करेंगे से बटन उपर क्लिक करेंगे बुझीगला। तापर कौन क्लिक कर सारापर सबमिट बटन उपर क्लिक करेंगे बुझीगला। एवं आम नेक्स्ट प्रोसेस को जीवा। तो लक्ष्य करूँ जितेबाला सबमिट बटन क्लिक करेंगे पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली यहीपरी मेसेज आसो और ओके उपर आम ए क्लिक करवा। ओके उपर क्लिक कलापर यही जगह तुम मोबाइल नंबर और पासवर्ड देकी आउ थे कौन कर लॉगिन कर है। लॉगिन कलापर कौन हम ये गोटे निज वेरिफिकेशन कोड मोबाइल के आसी ये वेरिफिकेशन कोड प्रोवाइड कर कौन कर वेरीफाई बटन उपर क्लिक कर
ଯଦି ତୁମର ଭେରିଫିକେସନ୍ କୋଡ଼୍ ମୋବାଇଲକେ ଆସିନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ, ଏଇ ଜାଗାରେ ରିସେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କୋଡ଼୍ ଆଗେନ୍ ଆଉଥରେ ମାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କୋଡ଼୍ ଆପଣ ମୋବାଇଲକେ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ ଏଠି OTP ଦେଇକି ଏଠି ଭେରିଫାଏ କରିବେ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସକ୍ସେସଫୁଲି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଏମିତି ଦେଖେଇଦେବ। ତାପରେ ଓକେ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍, ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ପୁଣି ଥରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଆଉ ଥରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପେମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଆସିବ। ତ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ 600 ଟଙ୍କା କାହା ପାଇଁ ନା SC ଆଉ ST ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା, 600 ଟଙ୍କା, ଏବଂ ଜେନେରାଲ ଆଉ SBC ପିଲା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା, 900 ଟଙ୍କା। ଏଇ ପେ ୱିଥ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପେ ୱିଥ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏହିପରି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଇଦେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେସନ୍ କରିବି ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଉ ନହେଲେ ସ୍କାନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସ୍କାନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି କନେକ୍ଟ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍କାନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ସ୍କାନର୍ଟେ ଦେଖାଇଦେବ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ସ୍କାନର୍ର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯିବେ। ଯଦି ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିବେ, ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ ଫୋନ୍ପେ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କାନ୍ କରିକି ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ରାତି 11ଟା ପରେ ବା ଦିନ ସକାଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ସ୍କାନର୍କୁ ନେଇକି ଫୋନ୍ପେ ହେଉ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ହେଉ ସେଠି ସ୍କାନ୍ କରିକି ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପେମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏହିପରି କ'ଣ କରିବ, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଇଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ଅଛି ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ କରିବେ। ବୁଝିହେଲା? ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ କରିବେ ଫଲୋ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନେମ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଜାଗାରେ ଏଠି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ର ନିଜ ନେମ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଜାଗାରେ ନିଜ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ଏବଂ 3 ନମ୍ବର ଜେଣ୍ଡରରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ କ'ଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଜେଣ୍ଡରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଣ୍ଡରରେ ଆପଣ ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ୍ ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ହେଲା? ଏବେ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ କହିଛି, ଆଧାର ନମ୍ବର। ଏ ଜାଗାରେ ନିଜ ଆଧାର ନମ୍ବରକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ଆଧାର ନମ୍ବର କେବଳ ନମ୍ବର ଦରକାର, କୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣ ଯାହା ବି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଥିବେ ଏଠି ସେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଶୋ କରିବ। ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଇସ୍ୟୁଇଂ ଅଥରିଟିଙ୍କ ନମ୍ବର କ'ଣ ଲେଖିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଆପଣଙ୍କ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଉପରେ ଦେଖିବେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ ନା, ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ ତହସିଲଦାର। ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଆପଣ କାର୍ଡ଼ ସାଇଡ଼୍ ଉପରେ ଦେଖିବେ ତହସିଲଦାର ଯାହା ବି ହେଇଥିବ, ଯାହାର ଭଦ୍ରକ ହେଇଥିବ ତାର ଭଦ୍ରକ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଯାହାର ତିହିଡ଼ି ହେଇଥିବ ତିହିଡ଼ି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଯାହାର ବାଜିତପୁର ହେଇଥିବ ବାଜିତପୁର ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଆପଣ ସେଇଠି ଏଇ ନେମ୍ଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ହେଲା? ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ନମ୍ବର ମାଗିଛି, ହେଲା, ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛି, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବର ମାଗିଛି। ଏଇଠି ଆପଣ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପରେ ଦେଖିବେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ SCBC ପିଲାଙ୍କ କଥା କହୁଛି 2025, ଏବଂ ଏଠି କିଛି ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଥିବ। ସେଇ ଜାଗାରେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବର ଉପରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଠି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତଳେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ପଡ଼ିଥିବ। ସେଇ ଡେଟ୍ଟାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏଠି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କ'ଣ, ଅପଲୋଡ଼ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାହା ହେଇଥିବ ଏଇଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। କିଛି ପିଲା କହୁଛନ୍ତି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇନଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଦେଖାଉଛି, କାରଣ ତୁମେମାନେ 100 KB ମଧ୍ୟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହ। ତ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ 100 KB ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱେଦର ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ PWD। ଆପଣ ଯଦି PWD ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ, ୟେସ୍ ଲେଖିବେ। ଯଦି ନ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିବେ, ନୋ ଲେଖିବେ। ତ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ PWD ୟେସ୍ ଲେଖୁଛି କ'ଣ ଅପସନ୍ ଆସିବ, ପର୍ସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଡିଜେବଲ୍, ଆପଣ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣ ସେଠି ଲେଖିବେ। ଡିଜେବଲିଂ କେଉଁ PWD ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେବେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା, PWD ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବର କେତେ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଇସ୍ୟୁ କେତେ, ଏବଂ PWD ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି 100 KB ମଧ୍ୟରେ। ବୁଝିହେଲା? ତ PWD ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ମାଗିଛି। ଆପଣ 50 KB ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ତାପରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ମାଗିଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ 30 KB ଭିତରେ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏଠି କ'ଣ ମାଗିଛି, ମଦର୍ସ ନେମ୍। ଏ ଜାଗାରେ ନିଜ ମଦର ନେମ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ଏଠି ଫାଦର ନେମ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ହ୍ୱେଦର ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଠି କ'ଣ କରିବେ, ୟେସ୍ ଦେଇଦେବେ, ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆର ସିଟିଜେନ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମାଗିଛି 15 ନମ୍ବରରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟ୍ରେନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୟେସ୍ କି ନୋ ଚଏସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ୟେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ସେ କହିଦେଉଛି ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇସାରିଛନ୍ତି କି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ଏଇ ଅପସନ୍ ଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅପସନ୍ ଆସିବ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ। ବୁଝିହେଲା? ନିଜର ଯେଉଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଇଥିବ ତାକୁ 100 KB ଭିତରେ କ'ଣ କରିବେ, ଫର୍ମାଟ୍ କରିକି 100 KB ଭିତରେ ଏଇଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ହେଲା?
ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟିଚର୍। ଆପଣ ଯଦି ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି ୟେସ୍ ଲେଖିବେ। ଆପଣ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ବ୍ଲକରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ହେଲା। ତାପରେ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ନିଜ ଏଟ୍, ପୋଷ୍ଟ, ପିନ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଉ କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଆଡ୍ରେସ୍ ସମାନ ହେଇଥିବ ଏଠି ଟିକ୍ କରିଦେବେ, ଏଇସବୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇଥିବେ। ମୁଁ ଦୁଇଟାର ଡିଫରେନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ପାସ୍ କରିବେ ତା'ର ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯାହା ହେଇଥିବ ତା'ର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟା, ସପୋଜ୍ ମୁଁ କହିବି ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭଦ୍ରକ, ତ ମୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପରେ କ'ଣ ଯଦି ପାସ୍ ହେବି କ'ଣ ଆସିବ ନା ଏଇ ଭଦ୍ରକ ଅପସନ୍ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି ହେଲା, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏଇଟା ଦେଇଦେଇଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ମୋ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ଆସିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ଦୁଇଟା ଡିଫରେନ୍ସ? ଯଦି ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯାହା ହେଇଥିବ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଉପରେ ସେଇଟା ଅପଲୋଡ଼ ହେଇ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇକି ଆସିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଥିବି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସେଇ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ମୋ ଘରକୁ ଏଇଟା ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଯାହା ସମାନ ହେଇଥିବ ସେମାନେ ସମାନ ଦେଇଦେବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ତ ସେଇ ଷ୍ଟେପ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଇନସର୍ଟେଡ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆସିବ, ଓକେ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍। ଏବେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଏଲିଜିବୁଲ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ କିଛି ଓଡ଼ିଆ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ମେଟ୍ରିକ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଅପସନ୍ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ +2ରେ ଓଡ଼ିଆ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଅପସନ୍ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ CBSE ଆଉ ICSE ପିଲା ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ପାସ୍ କରିଥିବେ ସେମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଇ ପିଲା ଦେବେ, ଏଇ ଅପସନ୍ଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ତାପରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହେଲା, ଆପଣ ଏଇଟା କେଉଁ ଅପସନ୍ ଚଏସ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 1, କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 2। ଯେଉଁମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପିଲା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 2 ଅପସନ୍ ଦେବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଦେଇଦେବି ତଳେ, ଆପଣ ସେଠୁ ଯାଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 1 ସ୍ପେଶାଲି କରୁଛି ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ସବୁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 1 ସବୁ ପିଲା ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 1 ପିଲା ଆପଣ ଏଇ ଅପସନ୍ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍, PET, ଆର୍ଟ୍ସ, PCM, CBZ ସବୁ ଏଇ ଅପସନ୍ ଦେବେ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଏଠି ଆପଣ ମାଗିବ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ସେଠି କ'ଣ କରିବେ, ଯାହାର 50% ଉପରେ ଅଛି ସେମାନେ ଏଇ ଅପସନ୍ ଦେବେ। ଜେନେରାଲ୍ ପିଲା 50% ଉପରେ ଅଛି, SBC SC ST ପିଲା 50% ଉପରେ ଅଛି, ଏଇ ଅପସନ୍ ଦେବେ। ଆଉ SBC SC ST ପିଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 50ରୁ କମ୍ ଅଛି, 45ରୁ ଅଧିକ ଅଛି, ଏଇ ଅପସନ୍ ଦେବେ। ଆଉ ବିଲୋ 45 ଯଦି ଦେଇଦେବେ ଏଇଟା ବୋଧେ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା କାରଣ ସେ ତ SC ST ଆଉ SBC ପିଲା ପାଇଁ 45ରୁ 50% ମାଗୁଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ପେପର୍ 2 ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅପସନ୍ ଦେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ CPET କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ BPET କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ MPET କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ DPET କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ଏବଂ +2 PET ପିଲା ବାରବାର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କାହିଁକି ଅପସନ୍ ଆସୁନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର କେବଳ +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହିଁ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କରିବେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 1 ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅପସନ୍ ଆସିବ। ଏ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆର୍ଟ୍ସ, PCM, CBZ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍, ହିନ୍ଦୀ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ତେଲୁଗୁ, ଯାହା ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସେଇ ଅପସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଆପଣ ସେଇଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ତ ମୁଁ ଯଦି ହିନ୍ଦୀ କଥା କହିବି ତ ଆପଣ ଏଇ ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି କ'ଣ କରିଛି, PCM ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ତ PCM ପାଇଁ ଆପଣ ଏଠି ଯାହା ବି କ୍ରାଇଟେରିଆ ହେଇଥିବ ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି ଏକାଡେମିକ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେବେ ସେଇ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆପଣ ଏଠି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ତଳେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସିବ, ତାପରେ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍। ଏବଂ PCM ପିଲା ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଏଇ ତିନିଟା ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟା କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଅଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ CBZ ପିଲା ମଧ୍ୟ PCMରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦୁଇଟା ସ୍କୁଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ। CBZ ପିଲା ବଟନି, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଜୁଲୋଜି, ବାୟୋଲୋଜି, ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଏଇ 5ଟା ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟା କ'ଣ କରିବେ, ସ୍କୁଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ ହେଲା। ତ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏଇ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଆମେ ହିନ୍ଦୀ କଥା କହିବା, ସ୍ପେଶାଲି ହିନ୍ଦୀ ଭାଇମାନେ ମେସେଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 1 ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆସିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ ହିନ୍ଦୀ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବ, ତା ସହିତ ଆଗ୍ରାରୁ କ'ଣ କରିଥିବେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିବେ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ ହିନ୍ଦୀ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବ, ହିନ୍ଦୀରେ BEd କରିଥିବେ। ତାପରେ ଦେଖିଥିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିଥିବେ ନା ଭାରତ ହିନ୍ଦୀ ପ୍ରଚାର ସମିତି ମାଡ୍ରାସରୁ ହିନ୍ଦୀରେ BEd କରିଥିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଯାହା ବି ଅପସନ୍ ଥିବ, କିଛି ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ୱାର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆମେ BEd ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ତଳେ ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ। କିଛି ପୁରୀରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅପସନ୍ ସବୁ କ'ଣ କରିବେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଯେଉଁ ତଳେ ତ ସ୍କ୍ରଲ୍ ନାହିଁ, ଏ ଯେଉଁ ତଳେ ସ୍କ୍ରଲ୍ ନାହିଁ ଆପଣ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବେ
ହେଲା। ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଅପସନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖାଇଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଯାହା ୱେଷ୍ଟର କ୍ୱାଲିଫାଏ ଅଛି ହିନ୍ଦୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦେଖାଇଦେବ। ତା ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଚଏସ୍ କରିବେ। ବୁଝିଗଲା। କରିସାରିଲା ପରେ ଇନସର୍ଟେଡ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବିଏଡ଼୍ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କିଛି କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ରତ୍ନ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ବିଏଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ହିନ୍ଦୀ ପିଲାଙ୍କ କଥା କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ସେମାନେ ରତ୍ନ ହେଲା, କୋବିଦ ହେଲା, ଏହିପରି ସବଜେକ୍ଟ ରଖି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜେନେରାଲ୍ ବିଏଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ବେଶୀ ପିଲା ମେସେଜ୍ କରୁଥିଲେ ଏଇସବୁ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଠି ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର୍ ଅପସନ୍ ଦେବେ, ତାପରେ ଏଇ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ କରିବେ, ଚଏସ୍ କରିବେ। ହେଲା, ଚଏସ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ଜାଣିଛ, এটা ହେଉଛି ବିଏଡ଼୍ ବିପିଏଡ଼୍, ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୀ ବିଏଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି କି ନର୍ମାଲ୍ ବିଏଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ମାଗିଦେବ। ବୁଝିପାରିଲ, ଆପଣ ରତ୍ନର କି କବିତାର କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ମାଗିଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ରତ୍ନ କି କବିତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଇ ଅପସନ୍ ଗୋଟେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଚଏସ୍ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବ, କେବେ ମାଗିବ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ରତ୍ନ ହେଲା କବିତା ହେଲା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ କିଛି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁ ପିଲା ଟିଜିଟି ଆର୍ଟ୍ସ ଚଏସ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଏଠି ଏ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅପସନ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଇ ଯେତିକି ସବଜେକ୍ଟ ଦେଖୁନି, ଏ ସବଜେକ୍ଟ ଭିତରୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟା ସ୍କୁଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଚଏସ୍ କରିପାରିବେ। ସେ ସ୍କୁଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ପାସ୍ ହେଉ, ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ହେଉ, କମ୍ପଲସରି ହେଉ, ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ହେଉ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଅନର୍ସ ହେଉ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟା କ'ଣ କରିବେ, ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟା ଚଏସ୍ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଆର୍ଟ୍ସରେ ପାସ୍ କଲେ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଇପାରିବେ। ହେଲା, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ 1 ସବଜେକ୍ଟ 2 ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଏଠି 50% ଦେବେ, ତାପରେ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି। ଏଠି କେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଓନ୍ଲି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 2 ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 2 ବିଷୟରେ କହିଦେଉଛି। କାହା ପାଇଁ ନା ପିଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କେବଳ +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କେଉଁ +2ରେ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ରଖିଥିଲେ, କେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ଅର୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ +2 କେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ +2 କ'ଣ ହେବ, କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ହେବ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାର୍କ କେତେ ଥିଲା, କେତେ ମାର୍କ ଆପଣ ରଖିଥିଲେ, ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କେତେ, ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍ କି ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ୍ ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ଏଠି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମାର୍କସିଟ୍ ନୁହଁ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। କାହାର କେତେ କେବି ଭିତରେ, 100 କେବି ଭିତରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ'ଣ କରିବେ, ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଏଟା ହେଉଛି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 2। ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ହେଲା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବିପିଏଡ଼୍ ପାସ୍ କରିସାରିଥିବେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବିପିଏଡ଼୍ ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର କ'ଣ କରିବେ, ସବଜେକ୍ଟ ଦେବେ, ମେଥଡ଼ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ପାସ୍ କରି ବିପିଏଡ଼୍ ହେଇଥିଲେ କିଛି ପିଟିରେ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଯିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ ଅପସନ୍ ଆସିବ, କେତେ ଡିଭିଜନ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥିବେ, ଏଠି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଅଲରେଡ଼ି ସେଠି ଆପଣ ସବମିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି କେବଳ କ'ଣ କରିବେ, +2 ଦେଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ। ବୁଝିହେଲା। ଏବେ ଆମେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 1 କଥା ମୁଁ କହିବି। କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 1 ପିଲା ମନେ ରଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି +2 ହେଲା, ଏଠି କ'ଣ କରିବେ, ତୁମର +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା ସେଠି ମେନସନ୍ କରିବେ। କେମିତି ଜାଣିବେ +2ରେ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା, ତ +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପରେ ଦେଖିବେ ତଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା, ହେଲା, ଓଡ଼ିଆ ହେଲା, ଇଂଲିଶ ହେଲା, ବାୟୋଲୋଜି ହେଲା, କି ମ୍ୟାଥ୍ ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଫିଜିକ୍ସ ହେଲା, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଇ ସବଜେକ୍ଟକୁ ସର୍ଟରେ ଏଇ ଯେମିତି ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଏଠି ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ କ'ଣ, ML ଓଡ଼ିଆ, ଏଠି ଇଂଲିଶ, ଏଇ ସର୍ଟରେ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ବୁଝିହେଲା। ଏବଂ ଯଦି କାଉନସିଲ୍ ଅପସନ୍ ଆସିବ, କାଉନସିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ, +2 CHSE ରହିବ। ଯାହାର ଯେଉଁ କାଉନସିଲ୍ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ଲେଖିବ। +2ରେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ, ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ କେତେ ଥିଲା, +2 ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ପାଇଥିଲେ, ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କେତେ, ଏବଂ କେଉଁ ଡିଭିଜନ୍ ପାଇଥିଲେ, ଏବଂ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ବୁଝିହେଲା। ଏବେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, ଏଠି ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା ସେଠି ଲେଖିବେ, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତରଫରୁ ସେଇଟା ଲେଖିବେ, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ କେତେ ଥିଲା, ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ, ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କେତେ ଥିଲା, କେଉଁ ଡିଭିଜନ୍ ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ଏଠି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଏଡ଼୍ କି ବିପିଏଡ଼୍ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବେ, ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାସ୍ ଲେଖିବେ, ଆପଣ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ରଖି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମୁଁ ସାଇନ୍ସ କଥା କହିବି, PCMର ଫିଜିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ବା ୟାଙ୍କର ସେ କ'ଣ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ। ତ ଆପଣ ଯାହା ଯାହା ସବଜେକ୍ଟ ମେଥଡ଼ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ।
କେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିଏଡ଼୍ କେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଥିଲା ସେଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ନାଁ ଲେଖିବେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏନ୍ସିଟି ଆଫିଲିଏସନ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ତ ଇଏସ୍ ଲେଖିବେ, ନହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ରୁ ଆପଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ପିଲା ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ବୋର୍ଡ଼ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବିଏଡ଼୍ରେ କେତେ ମାର୍କ ଥିଲା ଏଠି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ, ମାର୍କରେ କେତେ ଆପଣ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କେତେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିଲା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଏଡ଼୍ରେ ଆମେ କେତେ ମାର୍କ ଥିଲେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ବିଏଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନେ କହିଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରତି ସେମିଷ୍ଟର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରେନି, ସେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ସମୟରେ ଯେଉଁ ମାର୍କ ବାହାରିଥାଏ ସେଇ ମାର୍କ ଆପଣ 4ଟା ସେମିଷ୍ଟର ମାର୍କ ଆଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଠି ଡିଭିଜନ୍ ଲେଖିବେ, ଏଠି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ ଲେଖିବେ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପିଲା ଅଲରେଡ଼ି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇସାରିଥିବେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଅପସନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ, କେବଳ +2 ଆଉ +3 ଅପସନ୍ ଆସିବ। ବୁଝିଗଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଶୀଘ୍ର ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଶୀ ଲେଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଲରେଡ଼ି ଡେଟ୍ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅଛି। ୟା ପରେ ବି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଥିବ, ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ନ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ନାଇଟ୍ରେ ନହେଲେ ଡେରେ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସ୍ପେଶାଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚାଇବି ଏଇଟା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ତମେ ରହିଲି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।